مجھے بیبی چاہیے، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا بیبی لا کر دیں۔ 18 سالہ مہین منہ بسوڑتے ہوئے آ کر تبریز ہمدانی کی گود میں بیٹھتی، اس سے اپنی خواہشات کا اظہار کر گئیں، جسے سنتا وہ حق دک رہ گیا۔ آپ کو کس نے کہا بیبی کا؟ آپ ہو نا میرا بیبی، ہمیں کوئی اور بیبی نہیں چاہیے۔ تبریز ہمدانی نے اسے پیار سے پچکارا۔ نہیں ریز، مجھے ہمارا بیبی چاہیے۔ نور مجھے اپنا بیبی نہیں دیتی، وہ کہتی ہے کہ میں اس کے بیبی کو رلاتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں، وہ گندی ہے۔ آپ مجھے میرا بیبی لا کر دیں۔ وہ سوں سوں کرتی اسے ساری بات بتاتے، امید طلب نظروں سے دیکھتے تبریز ہمدانی کو سخت مشکل میں ڈال گئی تھی۔ تبریز ہمدانی کا نام کس نے نہیں سنا تھا؟ وہ بے حد بگڑا ہوا امیر زادہ، جس کے قصے سرعام لوگ کہتے اور سنتے، مگر جس کلاس سے اس کا تعلق تھا وہاں یہ عام بات تھی۔ پھر وہ امریکہ جیسی ریاست سے آیا تھا، وہاں کیا نہ ہوتا تھا، اور گھر کے بزرگوں نے اس بات کو عام اور سادہ لے رکھا تھا کہ لڑکوں کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ 32 سالہ نوجوان دیکھنے میں بلا کا ہینڈسم اور پرکشش تھا۔ اس کی سیاہ زیر کرتی شارپ نگاہیں منٹوں میں کسی کو بھی اپنا اسیر بنا لیتی تھی۔ دادا جی کے کہنے اور منت پر وہ اپنا سارا بزنس اب پاکستان اسلام آباد میں شفٹ کر رہا تھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ بزنس ان کا خاندانی بزنس تھا۔ وہ چاہتا تو ان کا حق رکھتا تھا، مگر وہ خود بھی اب بوریت محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں بھی مغربی عورت شادی کے لائق نہیں ہوتی، اور وہ خاندان کا سب سے بڑا صاحبزادہ تھا۔ اس سے چھوٹے تمام منگنی شدہ اور نکاح شدہ ہو چکے تھے۔ دادا جی روز اسے شرم دلاتے کہ ایک آدھ منگنی کا شور ہی ڈال دو۔ دادا جی کے لاڈ پیار میں خوب بگڑا تھا۔ جب تک وہ ہاں کرتا، گھر کی سب ہم عمر لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں، کچھ تو 2-3 بچوں کی مائیں بن گئی تھیں۔ اب کون اس بگڑے لڑکے کی آس میں بیٹیاں گھر بٹھاتا؟ جس کو جو مناسب رشتہ ملا وہیں اس کا ڈھول بجتا گیا، اور اب کسی مشرقی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جو بالکل انچھوئی اور ایسی معصوم ہو کہ اس کے دل و دماغ میں کسی کا بھی گزر نہ ہوا ہو۔ اور وہ اس معاملے میں باہر رہ کر عجیب پوسیسو ہو گیا تھا۔ نہ کرتے بھی اور ہاں کرتے بھی اسے اپنا بزنس سیٹ کرتے کافی عرصہ لگ گیا۔ اب جب کہ وہ 32 سال کا کنوارا مرد تھا، وہاں اس سے 2-3-4 سال چھوٹے لڑکے ہی یا 2 بچوں کے ابا بن گئے تھے۔ میرے لیے کوئی لڑکی نہیں چھوڑی کمینوں، میں بڑا تھا تم سب سے، میرا حق ضبط کیا ہے۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا تو محفل زعفران بن گئی۔ تبھی حاشر کی بیوی اندر داخل ہوئی۔ جیٹھ جی، اب کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لیں۔ آپ کی عمر تک ہمارے میاں پہنچے تو ہماری بیٹی کندھے سے کندھا جوڑ رہی ہوگی۔ انہوں نے کہا تو وہ خفیف سا ہوا۔ کوئی اچھی لڑکی ملے تو کروں، ایسے ہی تبریز ہمدانی کا دل اور وجود کسی کے بھی حوالے کر دوں؟ اور یہ ایک اچھی لڑکی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے کہا تو تبریز کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ ہاں، اچھی لڑکی سے مراد مسز حاشر ہمدانی ہے۔ اب وہ تو نہیں مل سکتی تو اپنے آس پاس سے ہی کوئی اپنے جیسی لے آئیں۔ یہ حاشر صاحب کا حوالہ ہے۔ حاشر سے چھوٹے غالب نے آہ بھرتے کہا تو وہ گھورتی باہر نکل گئی، جبکہ حاشر کا کہکہ سب سے جاندار تھا۔ گھر کی سب سے بڑی بہو تائی شازمہ اپنے پلوٹھی کی اولاد کے لیے رشتہ دیکھ رہی تھی۔ شہر بھر میں دھوم مچ گئی تھی۔ تبریز ہمدانی کو کون نہیں جانتا تھا؟ بڑے بڑے انویسٹر بہانے سے اپنی بیٹیوں سے تبریز کو ملاتے۔ تائی شازمہ اپنے میکے سے لڑکی لانا چاہتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا وہاں اس کے جوڑ کی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ حاشر کی شادی بھی انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی سے کی تھی۔ اب ان کی صرف 2 ہی ذمہ داریاں باقی تھیں۔ مہین اختر جو کہ شانزا کی سب سے چھوٹی بہن تھی، جو کہ 18 سال کی تھی اور اس وقت اپنے دودھال رہنے گئی تھی۔ جب سے اس کی بہن کا انتقال ہوا تھا وہ اسے اپنے پاس لے آئی تھی۔ دوسری ذمہ داری تبریز ہمدانی تھا، جس کی ناک پر کوئی لڑکی چڑھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ روز نئے میرج بیورو والوں سے ہزاروں لڑکیوں کی تصویریں لاتی، آنے بہانے سے دور پرے کے میکے والے رشتہ داروں کے گھر بھی جاتے اور تبریز کا ذکر چھیڑتی، مگر تبریز ہمدانی تھا کہ اس کے دل میں اب تک کوئی نہیں سمائی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر مشرقی لڑکی سے شادی کے لیے ہاں کی تھی امی، کہ یہاں کی لڑکیاں چلاک نہیں ہوتی، گھر بسانے والی اور شوہروں کی وفادار ہوتی ہیں۔ یہاں تو عالم ہے لڑکیوں نے مغرب کو بھی پیچھے چھوڑ رکھا ہے کہ واللہ اتنا میک اپ کرتی ہیں جیسے اللہ کی بنائی چیز پر اعتبار ہی نہیں۔ مجھے ان سب مصنوعی چیزوں اور آرائش سے نفرت ہے امی۔ مجھے اب کوئی
लड़की दिखाएं तो इसका चेहरा धुला हुआ हो और इसी सादा हुलिये में रहती हो। इसने चिढ़ कर कहा था। अच्छा तुम फिक्र ना करो और ये महीन का सामान तो अपने कमरे से निकाल दो। 2-4 दिन का कहकर इसकी दादी ले गई थी, महीना हो रहा है। मैं तो सोच रही हूँ खुद जाकर ले आऊँ, मगर सोचती हूँ वो लोग ये ना समझे कि मैं मासी होने का फ़ायदा उठा रही हूँ। मुझे बेटी की तलब थी तो मैं शानजे को ब्याह कर ले आई। मेरी बहन का खून था। इसने बेटी बनकर खूब दिखाया, मगर वो हसरत पूरी ना हुई। बहू और सास के रिश्ते के कुछ लिहाज और तकाजे होते हैं, हमेशा वो दरमियान में ही रहे। अल्लाह बख्शे तुम्हारी खाला को। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने दोनों बेटे और शानजे को ब्याह दिया और फिर माही रह गई। अभी तो महज 17 साल की है, बिल्कुल मासूम गुड़िया। शादी तो कर नहीं सकते, मगर इसने तुम्हारी खाला के बाद जब मेरी गोद भरी तो मेरी बेटी वाली हसरत खूब पूरी हुई। यूं भी इसके भाइयों ने इसे रखने से इनकार कर दिया। इन्हें लगता है कि वो पागल है, इसके रहते इनके बच्चों पर असरात होते, वो भी पागल हो जाते हैं। मगर मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो पागल नहीं है। आजकल की तेज़ तर्रार औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ। इस दुनियादारी नहीं आती, शुरू से ही गांव की फ़िज़ा में ज़्यादा रही कि दादी से बहुत मानूस थी, मगर अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं और जवान होती लड़की की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसलिए इन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल दी। तो ये अम्मा जी का बड़ा एहसान है, वरना मेरी बेरंग ज़िंदगी में तो रंग फीके पड़ गए थे। मतलब वो बहार है, इसलिए आपने इस घर का मास्टर बेडरूम अपनी लाडली को दिया है। अब वो वापस आकर वह वेला करेगी, जंग लग जाएगी, इसीलिए इसे वहीं रहने दें। इसने हंस कर अलमारी से इसके कपड़े निकालते कहा। नहीं, इसे दमे का मसला है तबरेज़। ये कमरा खुला और हवादार था, मैंने इसका कुछ ही सामान यहाँ रखा है, वरना तो वो इसका बेशतर सामान सामने के गेस्ट रूम में है। यहाँ तो बस बीमारी की सूरत में ठहरती थी। तो आपकी शहज़ादी अब कैसे बीमारी में यहाँ रहेगी? मेरी बीवी तो परेशान हो जाएगी, इसने हैरत से कहा, फिर हल निकाला। मैं सामने का गेस्ट रूम ले लेता हूँ। नहीं, रहने दो, इसे अपना कमरा देने का सोच रही थी, मगर अभी तो वो वापस आएगी, फिर कुछ सोचते हैं। इन्होंने जवाबन इसके कपड़े और चीज़ों का ढेर पकड़ लिया और सामने रूम में ले गई। तबरेज़ हमदानी ने सर झटका था। 2 महीने बाद वो घर आई थी और शाज़मात आई तो इसे देखते खफा हुई, मगर कब तक, हाशर इसे ले ही आया था। सारा दिन वो हमदानी साहब और शाज़मा बेगम के साथ कहानियाँ सुनती सुनाती रही। गांव की खुली फ़िज़ा से घर लौटकर इसे शहर के बंद घरों में घुटन होने लगती। ऐसे में बाग की तरफ खुलती खिड़की वाला कमरा इसे राहत देता। वैसे भी सफ़र की धूल और थकान ने इसे बेहद थका दिया था। वो लंबा सा गर्म बात लेना चाहती थी। दरवाजे को बंद करके वो हस्बे आदत यूं ही बाथटब में पानी डालते घुस गई। कानों में हैंड फ्री लगाए वो मोबाइल पर कार्टून देखने में मगन हो गई। यूं भी इसे यहाँ लेटकर कार्टून देखने में मज़ा आता था। तबरेज़ पहले तो अपने कमरे में नुस्वानी दुपट्टा और ज़मीन पर गिरे कपड़े देखकर हैरान हुआ। देखने से यूं ही लगता कि किसी ने उतार कर फेंके हैं। वो फ़ोन पर इतना मसरूफ़ था कि इसने ये बात गौर ही नहीं की कि ये कपड़े किसने रखे हैं और क्यों रखे हैं। वो अपना नाइट सूट निकाल कर बाथरूम की तरफ गया तो एक पल को बाथटब में हंसती परी पैकर के जलवे देखकर साख्त रह गया। वो कितने मज़े से लेटी कार्टून देख रही थी। इसकी टांगें और बाजू और सीने का कुछ हिस्सा वाज़िया था, बाकी सब झाग में छुपा था। जेरी जब भी टॉम को तंग करके भागता, वो खिलखिला कर हंसती और पानी में पाँव बजाती। तबरेज़ हमदानी के अंदर जाने कैसे जज्बात, ख्वाहिशात जाग उठे कि इसे ये तक लिहाज ना रहा कि सामने लेटी लड़की इस घर में किस हैसियत से है और कौन है, या इसकी उम्र कितनी कम है। वो इतना इस मंज़र में मसमराइज़ था कि इसे वापस पलटने तक का होश नहीं रहा। और माही जो किस्त ख़त्म करके फ़ोन रख कर उठने लगी थी, सामने अजनबी मर्द को देखते घबरा कर कुछ और पानी में घुसी। अपने बाजुओं और पैरों को अंदर ले जाते इसने घबरा कर इसकी तरफ देखा। वो मुझे पता नहीं था, इसने माहीन की डरी सहमी शक्ल देखकर कहा और तेज़ी से बाहर निकल गया। इसका दिल बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। लानत है तुझ पर तबरेज़ हमदानी, वो बच्ची है, मगर वो कौन है? क्या वो माहीन है? हाँ, वो वही होगी यकीनन। इसके अलावा इस कमरे में मालकियत जताने की गुस्ताखी कौन कर सकता है? वो बाहर निकल गया और बाग में टहलने लगा।
تازی ٹھنڈی ہوا بھی اس کے اندر بھڑکتے جذبات قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ جانے اندر کیسے بھانبڑ بل اٹھے تھے کہ اس کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی اس نو عمر کلی کے حسن کو دیکھنے کے لیے اپنے کمرے کی بند کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ اپنی اس حرکت پر بری طرح شرمندہ تھا، مگر نہ ضمیر مان رہا تھا نہ دل، دونوں بغاوت کر رہے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ باقی کے تمام مناظر بھی جا کر دیکھے جو اسے نہ مشرقی عورت میں دیکھنے ملے نہ مغربی۔ اس کا جیری کی شرارتوں پر کھلکھلانا، اس کا تنہائی میں بھی معصوم نظر آنا اسے اس وقت پاگل کر رہا تھا۔ اسے جو کچھ چاہیے تھا وہ سب مہین میں تھا، حسن، نزاکت، معصومیت، حیا، خوبصورتی، ہر چیز جو اسے چاہیے تھی۔ وہ اپنے سے 15 برس چھوٹی لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا جس کی بڑی بہن اس وقت اس کے چھوٹے بھائی کے نکاح میں تھی۔ اس لیے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی تھی۔ اس کی ماں نے ٹھیک کہا تھا، مہین صرف معصوم تھی، پاگل نہیں۔ اگر وہ پاگل ہوتی ایک اجنبی کو یوں دیکھ کر گھبراتی نہیں بلکہ کھڑی ہو کر کہیں جانے کی کوشش کرتی، مگر وہ تو پہلے سے چھپے ہوئے وجود کو مزید چھپانے لگی تھی، اور جتنا حسن وہ دیکھ پایا تھا اس سے زیادہ کی طلب اس کے اندر بھانبڑ جلا رہی تھی۔ وہ ساری رات بے چینی سے باغ میں ٹہلتا رہا۔ وہ نہا کر کپڑے پہنتی کمرے میں گئی، سارا کمرہ دیکھا، اجنبی غائب تھا۔ اس نے دروازے کو لاکڈ کیا اور کھڑکی کے شیشے بند کر کے کرٹن گرائے۔ کئی بار سوچا دیکھے جا کر کہ چور چلا گیا ہے یا وہیں ہے۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ باہر جا کر اس چور کا مقابلہ کرتی، مگر پھر کچھ سوچ حاشر کا نمبر ملایا۔ سوئی نہیں، اس نے جمائی روکتے کہا اور پاس لیٹے چھوٹے بچے کو تھپکنے لگا۔ لالا، گھر میں چور ہے، اس نے انکشاف کیا تو حاشر کا ہاتھ ایک پل کو رکا۔ خدا کو مانو لڑکی، صبح تو اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو، ابھی تک تمہارے سفر کے چکر نہیں اترے؟ کیا ہوا، کیا کہہ رہی ہے مہین؟ شانزے نے علیزہ کا یونیفارم لٹکاتے پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، پگلا گئی ہے، سٹھیا گئی ہے، کہہ رہی ہے گھر میں چور ہے۔ باہر جو جن جیسی شکلوں والے 2 موٹے موٹے سانڈ گارڈ کھڑے ہیں، ان کے ہوتے ہی یہ بہن کس چور کو دعوت دے کر بیٹھ گئی ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ آیا تھا اتنی بڑی بڑی مونچھوں والا، اور اس کی شکل بھی حاشر بھائی جیسی تھی، مطلب ان سے کچھ اچھی تھی، ان سے زیادہ پیارا تھا، مگر بہت سارے فیچر ان کے جیسے تھے، ان سے کچھ لمبا تھا۔ میں ابھی کارٹون دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، پھر باہر نکل گیا، میں نے سب دروازے کھڑکیاں بند کر دیں، اس نے کہا تو حاشر خفیف سا ہوا، جبکہ شانزے ہنسنے لگ گئی۔ یہ تم نے چور کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے فون کیا؟ اتنا ویل ڈریس اور حسین چور پہلی بار سن رہا ہوں۔ اب تو چور سے ملنا پڑے گا۔ سر جھٹکا فون بند کرتے باہر نکلا اور سارے گھر کا دورہ کر کے پھر اس کے کمرے کی طرف گیا جو خالی تھا۔ اس کے بعد اسے کال کی۔ پاگل لڑکی، نہ گھر میں چور ہے نہ تم، کدھر چھپی ہو؟ میں تو بیڈ پر بیٹھی ہوں۔ بیڈ پر؟ مگر بیڈ تو میرے سامنے خالی ہے۔ ارے سامنے والے روم میں آئیں۔ اس نے اٹھ کر دروازے سے لاک ہٹایا اور اشارے سے بلایا۔ تم لالا کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں تو نہا رہی تھی، پھر سونا چاہتی تھی، مگر پھر چور آ گیا۔ تو لالا کہاں ہے؟ وہ تو امریکہ ہے۔ پاگل لڑکی، وہ مہینہ ہو گیا واپس آ گئے، امی نے تمہیں بتایا تو تھا۔ میں بھول گئی، مگر لالا تو کمرے میں نہیں ہے، اس نے پلٹ کر جواباً الماریوں میں دیکھتے بتایا۔ حاشر کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھورتا رہا۔ سو جاؤ، سارا گھر دیکھ چکا ہوں، یہاں کوئی چور نہیں ہے۔ پھر اس کے سر پر چپت لگاتے پلٹ گیا۔ تو پھر وہ کون تھا، کوئی بھوت پریت؟ اس نے جھرجھری لی اور بھاگ کر کمبل میں چھپ گئی۔ صبح تک وہ باغ کی ٹھنڈ کو اپنے اندر اتارتا، ہڈیاں منجمد ہو گئی تھیں، مگر اس کے اندر کی گرمی، اس کی جنگ جاری تھی۔ اور پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کر اس نے اپنی اسی کیفیت سے نکلنے کی دعا کی، مگر پھر اچانک ایک فیصلہ کر کے وہ اپنی ماں کے کمرے میں پہنچ چکا۔ کیا مہین سے شادی؟ جی، مہین اختر سے۔ اس نے جان بوجھ کر اس کا پورا نام لیا۔ مگر وہ بہت چھوٹی ہے تبریز، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر شانزے، وہ اس کی بہن ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی کی بیوی۔ دنیا ہنسے گی۔ مجھے وہ چاہیے امی، کسی بھی طرح۔ اگر آپ اسے سیدھے طریقے سے میرے حوالے نہیں کریں گی تو میں اسے کڈنیپ کروا کے نکاح بھی کر سکتا ہوں۔ شاباش میرے بچے، پہلے تو شادی کی عمر نکال کر یاد آیا شادی کرنی ہے، اور اب جب خیال آیا تو جس سے شادی کا شوشہ چھوڑا ہے، اس کی اور اپنی عمر، اب وہ نابالغ ہے۔ ایک بار سوچو، اگر میں تمہاری منگنی کر بھی دوں تو اگلے 2-3 سال تک تو ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے، اور تب تک تم 35-36 کے ہو جاؤ گے۔ اچھا لگے گا کپل؟
तुम्हारी उम्र तक हाशिर की अपनी बेटी इसके साथ इस तरह लगेगी। लोग जो हंसेंगे वो अलग। मेरा शेर इस घर में रहता है, तन्हाई सारे खूब मजाक उड़ाएंगे। वो मासूम बच्ची किसी से नफ़रत का शिकार बनेगी। आपको मुझ पर एतबार होना चाहिए माँ। मेरी बीवी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। और आप इसे इनके पोषण में जाने ही क्यों देती हैं? इसे तो मैं पूछता हूँ वो वहाँ जाती ही क्यों है? वो एकदम भड़क उठा। तबरेज़ हमदानी, अक्ल से काम लो, तुम इसे डरा दोगे। वो बच्ची है और समीर के बच्चे हैं, वो इनके साथ खेलने जाती है। इसका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह है। वो लोगों के सख्त रवैये और इनमें छुपी नफ़रत और हकारत नहीं समझती, इसलिए इसका घर में मकाम होना चाहिए। कौन रखे मेरे अलावा इस बच्चों की तरह? मैं हर तरह से इसका ख्याल रखने का तैयार हूँ, चाहे तो स्टाम्प पेपर साइन करवा लें। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो तबरेज़। मैं फिर भी शानजे और हाशिर से मशवरा करूँगी। फिर इसकी मर्ज़ी भी ज़रूरी है। और फिर सब से बड़ा मसला वो नाबालिग है। इसे मैं खुद बालिग कर लूँगा। आप लोग बस वली बनकर इसे मेरे हवाले करें। इसने हतमी फ़ैसला किया था। वो बेटे की हट धर्मी देख कर रह गई। शादी का भूत चढ़ा भी तो किस तरह से। इन्होंने शानजे और हाशिर से बात की तो कितने पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। शानजे तो अलबत्ता कुछ बोली नहीं, मगर हाशिर गला खंखारा और सेब की काश मुंह में डालते आहिस्तगी से बोला, लाला से अच्छा तो कोई है ही नहीं माही। माही की नेचर, इसकी मासूमियत का फ़ायदा बाहर के लोग उठा सकते हैं, मगर लाला नहीं। यहाँ वो हम सब की नज़र के सामने रहेगी। और फिर कोई मसला हुआ तो हम हैं ना? क्यों शानजे? इसने शानजे को कोहनी मारी तो वो यकदम ख्याल से जागी। क्या जी? हाशिर ने गहरी सांस खारिज की और इसका चेहरा थामा। तुम्हें लाला अच्छे नहीं लगते या फिर इन पर यकीन नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं सोच रही हूँ माहीन का रिएक्शन क्या होगा, और दादी जान वो क्या कहेंगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम निकाह की तैयारियां करो। 3 महीने बाद वो 18 की हो जाएगी और फिर हम इसका निकाह कर देंगे। शानजे ने सर हिलाया और फिर हाशिर ने कैसे सबको मनाया। कैसे सब हुआ कोई नहीं जानता था, मगर शौक तो सबको तब लगा जब हाशिर ने महीन के मुंह से भी हाँ निकलवा दी। तबरेज़ हमदानी महीन के सामने जाने से कतरा रहा था। वो जानता था कि इस बार वो इसके सामने आई तो वो जज्बात में कुछ गलत कर बैठेगा। बहरहाल इसने ये 3 महीनों का तवील इंतज़ार काटा और काट भी लिया। इन 3 महीनों में महीन ये तो जानती थी कि इसका निकाह तबरेज़ हमदानी से है, मगर इसने ये ना ही इसे देखा था, ना ही इसे देखने की चाहत ज़ाहिर की थी। घर वाले इसकी मासूमियत पर मुस्कुराते रहे। हस्बे तौफीक जहाँ मिसेस हमदानी को लोन तान की फ़िक्र के देवरानी क्या कहेगी, वहाँ से जामद खामोशी इख्तियार की गई। वो कभी कभी खुद ही पिछली तरफ बने घर से मुल्हिक घर में जाती, जिसका बस परवरिश अलग था, पोषण अलग था, मगर बारहा खरीदने पर भी देवरानी कुछ न बोली। हाँ, अलबत्ता इनका लहजा पहले से कुछ रूखा हो गया था। और अब अरब की बीवी जो पहले ताई और इनके बच्चों से खार खाती थी, न जाने क्यों इतनी खुश थी कि माहीन की शादी होने जा रही है। वो खुशी का अलग ही लेवल होता। रोज़ अपने तीनों बच्चे और होने वाले बच्चे समेत टपक पड़ती हैं और इश्तियाक से चीज़ें देखती हैं। और इस इश्तियाक से तो महीन ने भी नहीं देखी थी, बल्कि इसने तो देखी ही नहीं थी। इसको तो अपनी ही एक दुनिया थी। कार्टून, कॉलेज, एकेडमी, घर से कॉलेज से आकर फिर कार्टून, फ्रेंच फ्राइज, जूस, और फिर निकाह के बाद इसे बाग के झूले में तबरेज़ हमदानी के साथ बिठाया गया। वो पहले ही जज्बातों में तपा बैठा था, अब के हुस्न हथियारों समेत देख भड़क उठा था। कुछ मलकियत का एहसास था। अम्मी मुझे रुखसती चाहिए अभी। मुझे आप सिर्फ निकाह पर नहीं टरखा सकती। अब मेरे घर बसाने की उम्र है। इसकी फरमाइशें तवील हो गई। इसने बहस शुरू की। अंदर के कमरे में दादी जान, शाज़मा, मिस्टर हमदानी, हाशिर और शानजे थे। न जाने क्या खिचड़ी पक रही थी। बाहर इसने दिल खोल कर अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाई और मैदा इस कदर ठंडा किया कि छींकें लग गईं। ये जाने बिना अंदर कोई इसकी चाहत में किस तरह चल रहा है। समझने की कोशिश करो तबरेज़, वो बच्ची है, अभी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। बिलाखिर मिस्टर हमदानी ने नाजुक पहलू उजागर किया तो इसने गहरा सांस लिया। ओके, मैं इसकी इजाज़त के बिना औलाद की चाहत भी नहीं करूँगा, मगर मुझे वो चाहिए अभी और इसी वक्त, इसने उखड़े लहजे में कहा। अब के सब हन्नक बने शानजे की तरफ देखा, जिसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और बस फिर रुखसती का शोर उठा
تو بہت سے لوگ ناراضگی میں چلے گئے۔ بہت سے لوگوں نے حسرت سے مہین کو دیکھا، اور ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے مہین کو دھندلاہٹ بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اوجھل ہو گیا۔ تبریز ہمدانی کی اس حرکت پر سب نے بہت ہوٹنگ کی، اسے تنگ کرتے رہے۔ شانزے اسے تبریز ہمدانی کے کمرے میں چھوڑ کر نیک لینے کے چکر میں باہر نکل گئی۔ اندر اس نے مزے سے سارے ہتھیار ہٹا کر شاور لیا، نائٹ سوٹ زیب تن کرتے کارٹون آن کیے، ساتھ ہی اپنی چپس کے پیکٹ کھانے لگی۔ شکر ہے صبح سنڈے ہے، ورنہ آج کے فنکشن کی وجہ سے چھٹی ہو جاتی، وہ بڑبڑائی۔ باہر شانزے سمیت سب کزن تبریز ہمدانی کی درگت بنانے پر تلے تھے، اور دادی جان اور اماں نے اس کا صدقہ اتارا۔ وہ آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس وقت خوشی پا لینے کی چمک اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ بمشکل اس نے جان چھڑوا کر کمرے میں داخل ہوا تو پورے بیڈ پر ملکہ بنی سو رہی تھی۔ چپس اور ریپرز بکھرے تھے، فون پر کارٹون چل رہے تھے، خود انہیں دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اچھا بچو، ہمیں بے چین کر کے خود سکون کر رہی ہیں۔ اس نے پہلے سارے ریپرز اور دیگر چیزوں کو ہٹایا، پھر اپنی سفید کلف دار قمیض کے کف کھولتے، کفلنگز رکھے، بازو آدھے اوپر کر کے خود کو ریلیکس کیا، اور پھر مہین کے قریب بیٹھتے اسے ہلایا۔ 2-3 بار ہلایا تو کسمسائی۔ اس کے ہونٹوں پر چپس کا مسالہ لگا تھا جو وہ چاٹنے لگی۔ اسے زبان پھیرتے دیکھ مزید وہ اسے جگانے کی فکر چھوڑ اس کے ہونٹوں پر قفل لگا گیا۔ مہین پہلے تو کتنی ہی دیر خود پر جھکے شخص کو ہٹاتی رہی، پھر ہڑبڑا کر اس پر مکے مارتی رہی، مگر ان نازک ہاتھوں سے اس کا کیا بگڑنا تھا؟ الٹا اس کے دونوں ہاتھ وہ گرفت لے کر اونچے کر چکا تھا۔ اپنی مرضی سے اسے چھوڑتے وہ سیدھا ہوا، وہ سرخ ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتی رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ڈر گئی۔ چور تبریز اس کے ری ایکشن پر ٹھٹکا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، اور اگلے ہی پل وہ چھلانگ لگا کر کمرے سے نکل گئی۔ تبریز ہمدانی اس کے پیچھے لپکا۔ حاشر بھیا، آپی۔ چور مما، چور؟ تمہیں ہم سب چور نظر آتے ہیں؟ غالب تو بھڑک ہی اٹھا تھا۔ میرے کمرے میں چور ہے، اس نے مجھے یہاں، یہ وہی چور ہے جس دن مجھے نہاتے دیکھا تھا، اور کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ تذلیل کا کوئی آخری لیول تھا جو تبریز ہمدانی نے محسوس کیا تھا۔ گھر کی خواتین شرمندہ اور مرد حقدق تھے، مگر دبی دبی مسکراہٹ سب چھپا رہے تھے۔ وہ الگ شرمندگی سے کھڑا تھا۔ اس کی بیوی سارے جہان کو بتا رہی تھی کہ اس شخص نے شادی سے پہلے اسے کس طرح دیکھا ہے، جبکہ اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور سب کیا سمجھ رہے تھے، اور جس طرح سے اس نے شادی کی تھی اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ حاشر نے بھائی کا شانہ تھپکا۔ یہ چور نہیں ہے بیٹا، تبریز ہمدانی ہیں آپ کے ہسبینڈ۔ ہمدانی صاحب کو بیٹے پر ترس آ گیا۔ انہوں نے پیار سے اسے پچکارتے کہا تو حیران ہوئی، مگر تبریز تو میں نے تو کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں، پھر یہ یہاں کیسے آئے، اور انہوں نے میرے ساتھ؟ وہ مزید تبریز کو شرمندگی سے دوچار کرتی کہ شانزے اسے کھینچ کر لے گئی۔ پیچھے غالب اور حاشر کے قہقہے ابل پڑے تھے۔ وہ پیشانی کھجاتا انہیں گھورنے لگا۔ باقی سب بھی مسکراہٹ دباتے نکل گئے۔ شانزے نے اسے تبریز کے بارے میں سب بتایا، اور یہ سمجھایا کہ ان کے درمیان کی باتیں راز ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اسے زمانے کی اونچ نیچ سے لے کر اس کے فرائض بتائے۔ پتہ نہیں اس کی سمجھ میں کچھ آیا یا نہیں، مگر شانزے کو اس سے بہت امیدیں تھیں، اور کچھ تبریز پر اعتماد تھا کہ وہ اب اسے ہینڈل کر لے گا۔ وہ چلی گئی تو اسے کمرے میں آتے دیکھ حاشر نے شرارتی مسکراہٹ سے دیکھا۔ جواباً شانزے بھی شوہر کی شرارت سمجھ کر ہنس دی۔ اس بار وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتا کمرے میں گیا۔ وہ اسے دیکھ کر لب کاٹنے لگی۔ ایم سوری، اس نے کان پکڑ کر کہا تو تبریز ہلکا پھلکا ہو گیا، پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے گلے لگایا۔ تم اور میں بیسٹ فرینڈ ہیں ماہی، تمہیں اب سے کچھ بھی چاہیے ہوگا تم مجھے بتاؤ گی، تم اپنی ہر بات، ہر وش مجھ سے شیئر کرو گی۔ یہی اس ریلیشن شپ کا ٹاسک ہے۔ میری سب نیڈز تم نے پوری کرنی ہے، میرا کھانا، میرے کپڑے، میری محبت، اور تمہارے کارٹون، چپس اور دیگر جتنے بھی شوق ہیں ان کی ذمہ داری میری۔ وہ نرمی سے اس کا بازو سہلاتے سمجھا رہا تھا۔ اور اس دن میں غلطی سے واش روم گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں اس طرح کارٹون دیکھنے میں مصروف ہوگی، اور قسم سے میں نے زیادہ کچھ نہیں دیکھا، بلکہ یوں کہہ لو کہ میں نے کسی خاص چیز کو نہیں دیکھا، اور پھر اسی لیے میں تمہارے سامنے نہیں آتا تھا کہ کہیں مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا، تو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس نے گہری سانس لی۔
ایم سوری تبریز، اس نے سرخ چہرے اور شرمندگی کے ساتھ کہا تھا۔ وہ دھیمے سے ہنس دیا اور لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ اٹس اوکے مائی لو ماہی، اور تم مجھے تبریز نہیں صرف ریز کہا کرو گی، مجھے اچھا لگے گا۔ اوکے ڈن 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 فرینڈز۔ اس نے ہتھیلی سامنے پھیلائی تو تبریز نے تھام کر چوم لی۔ بیسٹ فرینڈز ماہی مہین۔ وہ گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے اسے پاس بلاتا، جیسے گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو بزرگ بلاتے ہیں، اور ماہی حاضر ہو جاتی۔ ان کی شادی کو 10 مہینے ہونے والے تھے اور مہین پہلے کی نسبت کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس میں واضح تبدیلیاں دیکھ شانزے، دادو اور باقی سب بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ ماں ماہی کدھر ہے؟ کافی کا مگ انہیں لاتے دیکھ تبریز ہمدانی نے پوچھا۔ وہ تمہاری چچی کی طرف گئی ہیں، ابھی آتی ہوگی۔ میں نے گڑیا حاشر کی بیٹی کو بھیج کر پیغام دیا ہے کہ آ کر اپنے بے قرار میاں کو اپنی موہنی صورت دکھا دو۔ وہ ہنس دی تو تبریز ہمدانی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی۔ تھینکس ماں، خوش رہو آباد رہو۔ وہ دعائیں دیتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد مہین بھی آ گئی، مگر وہ بجھی بجھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت رہنے والی شادابی غائب تھی۔ کیا ہوا میری جان کے ٹوٹے کو؟ مجھے بیبی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے اپنا بیبی لا کر دیں۔ 18 سالہ مہین منہ بسوڑتے ہوئے آ کر تبریز ہمدانی کے گود میں بیٹھتی اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر گئی تھی، جسے سنتے وہ ہک دک رہ گیا تھا۔ آپ کو کس نے کہا بیبی کا؟ آپ ہو نا میرا بیبی، ہمیں اور بیبی نہیں چاہیے۔ تبریز ہمدانی نے اسے پیار سے پچکارا۔ نہیں ریز، مجھے بیبی چاہیے۔ نور مجھے اپنا بیبی نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں کہ اس کے بیبی کو رلاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں، وہ گندی ہے۔ آپ مجھے میرا بیبی لا کر دیں گے نا؟ وہ سوں سوں کرتی اسے ساری بات بتاتے، امید طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے تبریز ہمدانی کو سخت مشکل میں ڈال گئی تھی۔ دیکھو تم ابھی بہت چھوٹی ہو ماہی میری جان، تم بچے کو نہیں سنبھال سکتی۔ میں عرب سے بات کروں گا، وہ ہر روز نور کا بیبی یہاں لا دے گا، پھر نور نہیں ڈانٹے گی۔ اس نے لب اس کی گردن پر رکھتے کہا۔ یہ مت کرے ریز، مجھے اس وقت بہت غصہ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں، مگر آپ میری کوئی وش پوری نہیں کرتے۔ میرے کارٹون چھین کر میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، مجھے جو نہیں کھانا ہوتا وہی کھلاتے ہیں، مجھے جو چپس پسند ہے اس کی جگہ پر اپنی مرضی کی لا کر دیتے ہیں۔ میں ایسے کیسے چلے گا؟ آج کے بعد میں آپ کو پیار بھی نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے نہ روٹھے لہجے میں کہا۔ اتنا ظلم؟ یار تم جانتی ہو تبریز ہمدانی اپنی مہین میں سمائے بنا نہیں رہ سکتا، اس نے اسے قریب کرتے کہا، اور پھر اس کی ڈیمانڈ کو نظر انداز کرتے اس نے اسے بیڈ پر گرا لیا اور خود اس پر جھک گیا۔ مگر آج وہ خفا تھی اور سنجیدگی سے روٹھ چکی تھی، ورنہ جس طرح وہ اسے محبت دیتی تبریز ہمدانی کو شبہ ہوتا کہ وہ معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، یا پھر وہ واقعی اتنی معصوم تھی کہ اس کی ہر ڈیمانڈ بنا جھجکتے پوری کر دیتی تھی، اور وہ سرشاری سے جھومتا رہتا۔ آپی، مجھے ریز نے کہا ہے وہ ہسبینڈ ہیں، میری ہر بات وہ مانیں گے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس نے کچن میں پراٹھے بیلتی شانزے سے کہا۔ ساتھ میں غالب کی بیوی بھی تھی جو ہنڈیا بنا رہی تھی، مگر مہین سلاد کاٹ کر برتن رکھوانے میں مدد کر رہی تھی۔ شانزے اور آمنہ اسے کم ہی چولہے کے سامنے کھڑا ہونے دیتی تھی، ایک تو وہ چھوٹی تھی، دوسرا انہیں ڈر تھا وہ ہاتھ نہ جلا لے۔ کھیرا منہ میں ڈالتے شانزے نے اس کی طرف دیکھا۔ ہر چیز تو پوری کر کے دیتے ہیں تبریز بھائی، تمہیں نہ شکری لڑکی، اور کیا چاہیے؟ مجھے بیبی چاہیے۔ نور مجھے اپنا بیبی نہیں دیتی، وہ کہتی اسے رلاتی ہوں۔ ریز کہتے میں ابھی چھوٹی ہوں، بیبی نہیں سنبھال سکتی۔ مگر آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے بیبی کہاں سے لائی تھی؟ میں خود ہی آرڈر کر لوں گی، پھر دیکھنا ریز کو پتہ چلے گا کہ میں کتنی سمجھدار ہوں، بیبی سنبھال سکتی ہوں۔ شانزے اور آمنہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دونوں کی ہنسی کے فوارے چھوٹ پڑے۔ مائی گوڈنس شانزے بھابھی، میں جب یہ سوچتی تھی آپ کتنی اچھی ہیں، ہم مل کر محبت سے رہ رہے ہیں، مگر جب تبریز بھائی شادی کریں گے تو نہ جانے ہماری جیٹھانی کیسی ہوگی، وہ امریکہ سے ہوگی، یہاں بہت ماڈرن، وہ گھر کو توڑ ہی نہ دے۔ مگر پھر جب سے مہین اختر مہین ہمدانی بنی ہے، میری تو ساری فکریں ہی ختم ہو گئیں۔ وہ دونوں کھی کرتی ہنس دیں۔ میں بھی یہی سوچتی تھی، شانزے نے آنکھ دبائی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں، میں کسی اور سے پوچھ لوں گی۔ وہ پیر پٹکتے باہر نکل گئی تو شانزے اور آمنہ ہنس کر پھر سے کام میں جٹ گئیں۔ وہ اداسی سے باغ میں بیٹھی تھی جب عارب کی گاڑی
घर के अकाबी हिस्से की तरफ गई। वो इसे देख चुका था। फिर 2 मिनट बाद ही वो कार की चेन उंगली में घुमाता बाहर निकल आया और इसके बराबर सीढ़ियों में बैठ गया, ऐसे कि कुछ फासले पर वो हो। क्या हुआ आजकल? ये परी बहुत उदास रहने लगी है, आरब ने दोस्ताना मुस्कुराहट उछालते कहा तो वो आंखों में नमी भर लाई। आरब सीधा होते बौखला गया। क्या हुआ डियर, रो क्यों रही हो? आरब लाला, नूर मुझे अपना बेबी नहीं दे रही थी। इसने मुझे डांटा कि मैं बेबी को रुलाती हूँ। मैंने रेस से कहा मुझे बेबी चाहिए, इन्होंने मना कर दिया। फिर शानज़िया अपी और आमना अपी को कहा तो वो भी मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने मम्मी से कहा, वो कहने लगी पहले खुद बड़ी हो जाओ। सबको लगता है मैं बच्ची हूँ, बेबी नहीं संभाल सकती, मगर मुझे बेबी चाहिए और मैं संभाल लूँगी। इसने आरब की तरफ उम्मीद तलब नज़रों से देखा, जो नज़रें चुरा गया। आरब लाला, आपने नूर आपी को बेबी कहाँ से ला कर दिया था? प्लीज़ मुझे भी ला दें, इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो आरब ने सर से लेकर पैर तक इसे देखा। तुम्हें बेबी चाहिए? मैं बेबी ला कर दूँगा। बेबी बॉडी के अंदर से आता है, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे साथ वो सब करना होगा जो नूर ने किया, फिर बेबी आ जाएगा। मैं करूँगी लाला, जल्दी बोलिए। यहाँ नहीं, मेरे साथ आओ। वो इसे अपने साथ लिए बाग के पिछली तरफ ले गया, जहाँ गिराज के साथ काट कबाड़ का कमरा था। इसने कमरा खोला तो वो खांसने लगी। यहाँ बहुत गर्मी और हब्स है लाला, यहाँ बेबी कैसे मिलेगा? अरब ने लबों पर जुबान फेरते इसके मुंह पर रुमाल बांधा और फिर इसके बाजू पीछे से बांधे। वो इसे किसी खेल का हिस्सा समझ रही थी, मगर जब आरब ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए तो इसे तबरेज़ की कही बात याद आई, तुम मेरे सिवा किसी के सामने इस तरह नहीं आ सकती। कोई तुम्हें इस तरह गहराई से नहीं छू सकता। ये सिर्फ एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कर सकता है, और अगर कोई इस तरह टच करे तो वो बैड टच होता है। तुम अगर इस वक्त अकेली हुई तो तुमने सिर्फ एक काम करना है, अपनी दाईं टांग से इसके यहाँ इस जगह पर इतनी ज़ोर से किक करना है कि वो वहीं घिर कर मर जाए। इस तरह वो मर जाएगा नहीं, मगर तुम्हें भागने का मौका मिल जाएगा। तुम बहुत मासूम हो माही, मैं नहीं चाहता कभी भी कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठाए। इसका सांस उखड़ रहा था, हाथ पैर काम करना छोड़ रहे थे। इसे याद था, मगर वो इस पर अमल करने से कासिर थे। आरब ने इसे ज़मीन पर गिराया। वो रो रही थी, बेबसी से खुद को आज़ाद करवाने लगी थी। तुम्हारा शोहर ना मर्द है, या फिर वो तुमसे औलाद नहीं चाहता। इस तरह अगर वो तुम्हें मुकम्मल चाहिए तो यकीनन तुम माँ बन जाओगी। वो इसके जिस्म पर हाथ फेरते बोला, बहुत नरमो मुलायम हो, बहुत नाजुक, बहुत मोहब्बत से बरतता है तुम्हें। तुम जैसे खिली कली भी कच्ची कली की तरह होती है। वो इसके ट्राउज़र के इलास्टिक पर हाथ डालते बोल रहा था। वो इससे पकड़ चुका था, तभी हिम्मत करते इसने वही टांग मार दी जहाँ तबरेज़ हमदानी ने सिखाया था। वो तड़फ कर पीछे हुआ। हराम गाली साली, वो अपनी टांगों के दरमियान हाथ से दबाते इसके पीछे लपका, मगर वो भाग रही थी। इससे पहले वो इसे पकड़ता बाग से गुजरते तबरेज़ हमदानी के कदमों में जाकर ढेर हुई। इसकी हालत देख तबरेज़ हमदानी का दिल उछलकर हलक में आया था। आरब फौरन से अपने पोश की तरफ के दरवाजे से घर से निकल गया। वो नहीं चाहता था कि तबरेज़ कुछ भी जाने। वो बेहोश हो गई थी। तबरेज़ हमदानी ने चिल्लाकर सबको बुलाया, या खुदा, ये बंदी क्यों है? इसे क्या हुआ है? इनहेलर लाओ जल्दी, और गाड़ी निकाले कोई। वो इसके मुंह कल पता नहीं ये क्या लिखा है। आमना भागकर इनहेलर ले आई। शानज़े और शाज़मा तो ऐसे थी जैसे इनका सारा लहू नुचड़ गया हो। इसके बाजुओं को खोलते इसे तेज़ी से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने इन्हें तसल्ली देते इसे ट्रीट करना शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर्स बाहर आई। मेरी वाइफ, शी इज़ ऑल राइट। मगर हैरत की बात ये नहीं इन्हें दमे का अटैक हुआ। हैरत इस बात पर हो रही है कि इनके जिस्म पर ज़बरदस्ती और खराशों के निशान हैं। इन्हें हरास किया गया है। तबरेज़ हमदानी के वजूद में जैसे कील ठोंकने लगे थे, मगर बाकी सब भी शौक थे। ये तुम्हें कहाँ मिली थी तबरेज़? इसकी माँ ने पल्लू से आंखें साफ करते पूछा। मैं तो घर आया था तो मुझे कमरे में नहीं मिली, तो मैं सोचकर बाहर निकला कि नाराज़ होकर यहीं कहीं छुपी होगी। मुझे वो गैराज वाली साइड से भागती आई और बेहोश हो गई। तुमने वहाँ किसी और को देखा? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। घर में ऐसा
कौन घुस सकता है जो महीन के साथ? मुझे यकीन नहीं होता। वो रोती ही जा रही थी। महीन को होश आया तो पुलिस वाले मौजूद थे। वो इन्हें देखती डर गई। तबरेज़ हमदानी की तरफ इशारा करते बोली, रेज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ये सब लोग गंदे हैं, मुझे गंदा कर देंगे। वो बाकायदा कांप रही थी। कुछ नहीं होगा मेरी जान, ये पुलिस अंकल हैं। ये जिसने आपके साथ गलत करने की कोशिश की इसे जेल में डालेंगे और खूब पिटाई करेंगे। वो इसे नरमी से समझाते कह रहा था और माहीन सिर्फ इसी के पास जा रही थी, इसकी बात सुन रही थी। इसने अपना बयान भी तबरेज़ के सीने में मुंह छुपाते कांपते दिया था। आरब लाला ने कहा, जो मैं नूर के साथ करता हूँ वो तुम्हारे साथ करूँगा तो बेबी मेरे अंदर आ जाएगा। और फिर इन्होंने कहा वो गेम हाथ बांध कर और मुंह बांध कर खेलते हैं। इन्होंने मेरे हाथ और मुंह बांध दिए, मेरा सांस बंद हो रहा था, मगर फिर इन्होंने वो सब करने की कोशिश की जो रेज़ मेरे साथ करते हैं। मगर रेज़ ने कहा था ये मैं किसी और के साथ नहीं कर सकती, मुझे गुनाह होगा और ये बैड टच होगा, इससे मैं गंदी बच्ची हो जाऊंगी। और मुझे आरब लाला से बहुत डर लग रहा था। इसने हरफ बहरफ बयान दिया था। मिस्टर हमदानी, आपकी वाइफ इस वक्त बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हैं। ये आपकी समझदारी थी कि आपके सिखाए सेल्फ डिफेंस की वजह से वो महफूज रहीं, वरना जितनी वो मासूम हैं इनकी मासूमियत का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। हम ये बयान कोर्ट में फ़ाइल करते हैं और आरब हमदानी के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट निकालते हैं। आप फ़िक्र मत कीजिए, वो शख्स जहाँ भी छुपा है हम इसे निकाल लेंगे। इन्होंने तसल्ली दी और दो अफसरान बाहर निकल गए। खुद में भींचे इसका वजूद चूमते तबरेज़ हमदानी ने आंखें बंद की, जिनमें से तशक्कर के कुछ आंसू निकले। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लव, तुमने बिल्कुल ठीक किया। वो कमीना इंसान इसी सलूक के लायक था। तुम फिक्र मत करो, इसे वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ से इसकी माँ इसे लाई थी। इसने जबड़े भींचे कहा तो जबड़ों से कड़कड़ाहट की आवाज़ तूफान का पेश खैमा बनकर निकली। पुलिस आरब हमदानी को तलाश कर रही थी और पुलिस के अलावा तबरेज़ हमदानी ने सीक्रेट इन्वेस्टर्स भी हायर किए थे। कितने ही दिन हो गए थे तबरेज़ किसी काम से कमरे से निकलता तो वो चीखने लगती। हाशिर और गालिब भी डर जाते। हाशिर और गालिब भी नम आंखों समेत बाहर निकले थे। शाज़मा और शानज़े की आंखों में अलग नमी रहती। एक आमना ही थी जो सबको हिम्मत बंधाती रही, मगर वो इस वक्त घर के किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने देती थी। तबरेज़ हमदानी के लिए इस तरह देखना बहुत मुश्किल था। वो इन्वेस्टिगेटर्स का फ़ोन सुनते बाहर निकला जब इसने शानज़े को हाशिर पर चिल्लाते सुना। क्या मांग रही थी? बच्चा हर औरत का हक होता है, फिर इस पर हर पाबंदी क्यों थी? वो नहीं संभाल सकती तो इस घर में इसकी बहन मौजूद थी, क्यों तबरेज़ लाला ने इसे वो हक नहीं दिया? अगर वो इसके मना ना करते वो इस हाल में ना होती। शोहर का काम होता है कि अपनी बीवी को समझाना। अगर वो महीन की मासूमियत से वाकिफ़ तो क्यों इसे टालते रहे? वो इसकी नाराज़गी और ज़िद से भी वाकिफ़ थे। वो ये भी नहीं जानते थे कि महीन को नहीं पता कि किसके सामने क्या बात करनी है। मेरी बहन लोगों की बेटियों की तरह चालाक और तेज़ तर्रार नहीं है। वो बिल्कुल भी दुनियादारी के दाव पेच नहीं जानती। मम्मी भी इसे बेटी कहती हैं। माएँ तो बेटियों के बच्चे खुद संभाल लेती हैं, मगर इन्होंने सास बनकर सोचा। सबको अपनी फ़िक्र थी। मेरी बहन की ख्वाहिश किसी के लिए माने नहीं रखती थी। आज इसकी ये हालत इसलिए है कि आप लोग इसकी हर ख्वाहिश को बच्ची समझकर टाल देते हैं। वो मज़ीद सुन ना सका और अपने कमरे की तरफ चला गया, जहाँ वो शाज़मा के हाथ से छोटे छोटे निवाले खा रही थी। भला कोई सास इस तरह किसी बहू के निवाले खिला सकती है? इसने शानज़े की बातों को सोचा और इसकी तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर गहरे हल्के थे और रंगत जर्द हो रही थी। वो अभी तक इस ट्रॉमा से नहीं निकली थी, अभी तक सब से डर रही थी। बमुश्किल वो बेहतरी की तरफ जा रही थी। तबरेज़ के लिए घर रहकर आरब को तलाशना मुश्किल था। वो चाहता था महीन जल्दी संभल जाए तो वो आरब हमदानी को इसके अंजाम तक पहुंचा दे। तबरेज़ और घर वालों को मेहनत का नतीजा था। वो बेहतरी की तरफ जाने लगी। इसके चेहरे की छाई शदाबी लौटने लगी, मगर वो हाशिर और गालिब से झिझकते ज़रा दूर रहती और इन्हें देखती बहाना बनाकर रफू चक्कर हो जाती। इस चीज़ ने हाशिर और गालिब को अजियत में मुब्तला किया था। तबरेज़ को आरब का पता चल चुका था। इसने इसे कैद में रखा था। पिछले 4 दिन से वो भूखा प्यासा इस तहखाने में बंद तड़प रहा था। वो तड़पता, कभी चीखता, कभी खामोशी से बेहोश हो जाता। वो पानी की चंद बूंदों के लिए तड़प रहा था। चाची जान इस वेला करके गई थी। वो हाशिर और गालिब के बच्चों के साथ खेल रही थी जब वो दंदनाते अंदर दाखिल हुई। मेरा बेटा लापता है, कमबख्त बदचलन,
अपने से 15 बरस बड़े लड़के को फांस लिया। अरे मेरी बेटी का हक था, इसे घर की लड़की नज़र ही क्या आती। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, तेरी शादी पर सब्र का घूंट इसलिए भरा था कि चलो बेटी का घर नहीं बसा मगर बेटे का घर टूटने से बच जाएगा। जिस तरह तू अदाएं बखेरती रहती थी नूर, मुझे पहले ही कहती थी अरब को तो फंसा रही है। अरे खा गई डाइन, मेरे बेटे का घर खा गई। वो ऐसे चीख रही थी कि माहीन के हाथ से सारे खिलौने सब चीज़ों का गिरने के बाद हशर हो चुका था और वो पत्थर की जर्द बुत बने खड़ी थी। शामजे अपनी बेटी को बुलाने पर बाहर आई तो चाची जान का तमाशा करते देख आपे से बाहर हो गई। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि हमने अभी तक आपके घर की तलाशी नहीं करवाई, वरना आरिफ जो कहीं से नहीं मिल रहा वो बुज़दिल वहीं से मिलता। अरे गैरत वाला बेटा, तो आपका तो मर्द बनकर किसी औरत को इसके घर से तक ना पहुंचाता। वो मर्द नहीं जानवर है, और आप जैसी माँ हो तो बेटे इस तरह धरिंदे बन जाते हैं। वो दोनों ज़ोरों शोर से लड़ने में मसरूफ़ थी। वो कमरे में जाकर बिस्तर पर घिरकर रोने लगी। तबरेज़ जब तक आया सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो आदतन सीधा कमरे में गया मगर इसकी बिखरी हालत देखकर चकरा गया। माही मेरी जान, क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें रुलाया? कहीं दर्द है? कुछ चाहिए? तुमने मुझे कॉल की होती। वो इसे सीधा करते बोला। बुरी तरह रोती इसके शाने से लग गई। मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। चाची जान ने मुझे बुरा कहा, गंदी बातें की। कौन आया था घर में? चाची जान? सिर्फ इसने सर हिलाते हाँ हर बात हरफ बहरफ इस तक पहुँचाई। वो लब भींगता सुनता रहा, इसे चुप करवाता रहा। मेरी महीन बिल्कुल बुरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी के कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता। महीन तुम मेरी हो और मेरे दिल से पूछो मुझे तुम कितनी अजीज़ हो। मैं तो तुम्हें पाकर खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब तरीन शख्स समझ रहा हूँ, मगर मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो मेरे साथ। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा। रेज नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। आई रियली लव यू। मैं अब आपसे कोई ज़िद नहीं करूँगी, कभी बेबी नहीं मांगूंगी। मुझे बस आपके साथ रहना है। वो आंखें आस्तीन से रगड़ते बोली। 1 महीना हो गया था अरब वाले हादसे को, और इस 1 महीने में तबरेज़ हमदानी ने इस पर कोई हक नहीं जताया था, ना ही इसके करीब करने की कोशिश की थी, और यही चाहता था कि वो मेंटली तौर पर संभल जाए। मगर अब वो इसकी कमर से हिलाते इसके कान के करीब झुका। मगर मुझे तो बेबी चाहिए, और बिल्कुल तुम्हारे जैसा मासूम और खूबसूरत डॉल चाहिए। क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगे? इसने कहा तो इसने बिखरे काजल वाली आंखें उठाकर इसकी आंखों में देखा। सच में रेज, आप मुझे बेबी ला देंगे? सच में? मगर बेबी तुम ही तो लाओगी। वो आंख दबा के बोलते इसे करीब कर गया। खोलो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? या तो मुझे छोड़ दो या मुझे मार दो। मुझे इतनी अजियत ना, खामोशी की सज़ा मत दो। अरब ने तड़प तड़प कर कहा, और आज इसे अरब का हशर दिखाने लाया था जो पिछले 15 दिन से यूं ही कैद था। तबरेज़ हमदानी ने पिस्टल लोड की थी मगर महीन ने इसे चलाने से रोक दिया। इसे पुलिस अंकल के हवाले कर दे। रेज प्लीज़, आप बुरे मत बने। आमना आपी बहुत रोती हैं, इनके बहुत छोटे बेबीज़ हैं, इनके लिए अरब लाला को छोड़ दें। अरब हमदानी किसी से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहा था। तबरेज़ ने इसके कहे मुताबिक इसे पुलिस के हवाले कर दिया, मगर फिर केस चलता रहा। मगर अरब हमदानी छूट गया और अपनी बीवी और बच्चों को लेकर किसी और जगह शिफ्ट हो चुका था। इसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया जो देखने में भी सेहतमंद और बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। तबरेज़ हमदानी की आंखों में तशक्कर के आंसू थे। आमना, हाशिर, गालिब, शाज़मा हमदानी साहब के पैर ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे कदम उठाती फीडर पकड़कर कमरे में दाखिल हुई। अभी चंद दिन पहले ही इसने बेटे को जन्म दिया था और वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगने लगी थी। भरी भरी जिसामत के साथ तबरेज़ हमदानी के दिल के तार छिड़ जाती। आपका बेटा मेरी बहुत परेड करवाता है, हर घंटे बाद दूधू मांगता है। वो रूहानी हो गई। वो अपने बेटे को गोद में लिए किसी फाइल पर झुका था। इसकी बात पर मुंह में फीडर पकड़कर बच्चे के मुंह को लगाया। तुम्हें ही शौक था बेबी का, कहा था ना कि बहुत तंग करते हैं बच्चे। इसने छेड़ा तो वो मुंह बिसोरे लेट गई। मेरी तौबा, मैं दोबारा ये फरमाइश करूं? एक तो इतना दर्द लेकर इन नमूनों को पैदा करो, ऊपर से इनके नखरे ही ख़त्म नहीं होते। बिल्कुल तुम्हारी तरह, हर वक्त नाराज़ होता रहता है। वो हंस रहा था और इसकी हंसी मजाक वो रूठ गई।
اس نے مصنوعی آنکھ بھرے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بالکل مہین کی طرح خوبصورت تھا۔ ختم شد۔